اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. مدینہ شریف میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. عربی ہیں, اہل مدینہ ہیں. ان کے پاس حاضری دینے گئے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا ایک انداز سکھایا. کیا بات ہے. شاید یوسف بھائی بھی ساتھ تھے یا میں نے یوسف بھائی کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ نا تو جا کر سلام کر کے کچھ دیر خاموش یاد ہے جی, کچھ دیر خاموش ہو جاؤ اور انتظار کرو تمہیں جواب ملے. یعنی وہ وہی والی بات ہے کہ لیول آف کنیکشن پہلے وہ ہو, ایسی تڑپ ہو کہ کھڑے ہو جاؤ کہ حضور میں نے سلام کیا ہے اور میرے آقا ضرور جواب عطا فرمائیں. دوسری جو انہوں نے بات کی, اللہ اکبر, وہ آپ کی والی بات سے مجھے یاد آئی. انہوں نے کہا نبی پاک سے جا کر کہنا, عربی میں کہہ رہے تھے اور پھر ہمارے ساتھ ٹرانسلیشن بھی تھے, مجھے بھی کچھ سمجھ آ رہی تھی, کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں, میری دعوت کہاں ہے. اللہ, یعنی میں نے بڑی آسانی سے بات کہہ دی. جو ان کا انداز تھا نا, ہم اس وقت سب رو رہے تھے جتنے اس کمرے میں تھے. انہوں نے کہا حضور میں آپ کے در پر آیا ہوں, آپ تو مہمان نواز ہیں, میری دعوت کہاں ہے. اور حضور کی مہمان نوازی کھانے والی نہیں ہے, وہ مغفرت, شفاعت اور رحمتوں سے جو نوازیں گے نا تمہیں, وہ لیول اور ہوگا. اللہ اکبر. تو میں تو ان کی باتیں سن کے, ایک اور مدینہ شریف کے بزرگ ہیں ہمارے, اللہ پاک ان کو بھی درازی عمر بالخیر دے, وہ بھی بڑی اس طرح کی نرالی باتیں بتاتے ہیں. ایک بار انہوں نے کہا کہ جس کو بھی دل کا مرض ہے نا, وہ نبی پاک کے روزے پر جائے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھے, ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تو ہر بندے کی جو ہے نا یہ عشق کے انداز ہیں یہ, اور یہ کیفیات ہیں. اب بتائیں جو اس طرح کی سوچوں والا شخص ہوگا, اور اس میں کہاں مال ہے, کہاں شہرت ہے, کہاں منصب ہے, نتھنگ ایٹ آل, ایک کنیکٹیویٹی کی بات ہے, وہی عید ہے ان کی بات ہے. جی وہی عید ہے, روزانہ عید ہے. ہاں, مدینہ شریف جو پہنچ جائے نا, ہم بات وہی ہو رہی تھی کہ دل کی خوشی. اب کسی کو مدینے جا کر دنیا کے غم ہی یاد نہیں رہتے. ایسے میں نے لوگ دیکھے ناظرین کے جو قرضہ لے کر آئے ہیں, جن کے پاس یعنی میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ایک اسلام میں مجھے ملے, وہ مطلب بالکل مجھے پتا ہے ان کے پاس بظاہر اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تم مطلب جوڑ کے پیسے تھے سارے خرچ کر دیے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو میں نے کہا اب کیا کرو گے, کہا ادھر سے لے کے جاؤں گا. وہ لیول ہے, یہ وہ غنا ہے دل کا. یہ وہ چیزیں جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یوسف بھائی نے بات کی تھی, کوانٹٹی نہیں ہے, آپ کوالٹی دل میں پیدا کریں اور اصلی خوشی منائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں اس کی برکتیں ملیں گی. مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بہت ساری ہیں. اب پھر میں ایک اور ٹاپک کی طرف بھی آنا چاہوں گا انشاءاللہ. مبلغین ساتھ ہیں ہمارے, کہ غوث پاک نے جو عید کے موضوع, عید کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا, وہ اگر ہمیں آج مل جائے. بلکہ میں ایک بات پہلے کمپلیٹ کر لوں. ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ کو جو واقعہ سنا تھا ہمارے یوسف بھائی نے, یوسف بھائی اگر آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کے اس واقعے کے بعد کوئی کہے یار کیا لذیذ کھانے ہی چھوڑ دیں اور اتنا بڑا 2 رکعت میں قرآن کیسے پڑھیں. بھائی لذیذ کھانے کھانا ناجائز نہیں ہے, اور بزرگان دین کا یقیناً ایک لیول تھا. مگر اس واقعے سے میں نے تو ایک بات سیکھی, اگر آپ بھی اس کو سیکھ لیں, کہ آپ نے پلان کیا ہوا ہے دوست مل کر آج کھانا کھائیں گے. دیکھیں یہ ناجائز نہیں ہے, اچھی نیتوں سے مہمان نوازی کا ثواب بھی ملے گا. آپ اس میں یہ شامل کر لیں کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے, آج کھانا ہے میرے گھر پہ, لیکن عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے. اگر ساری رات بیٹھنا ہے تو فجر بھی باجماعت پڑھیں گے. اور ہم رات کو کھانا کھانے سے پہلے 100 بار درود پاک بھی پڑھیں گے. اور گفتگو کے دوران ہم غیبت نہیں کریں گے. کچھ مدنی فیس طے کر کے دعوت کر لیں تو انشاءاللہ چلے. وہ نہیں پھول نہ صحیح, پھول کی پنکھڑی تو صحیح نا. میوزک بج رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, اور جناب حرام باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں. یہ تو نہ کریں نا. بزرگان دین کے اس عمل سے اپنے لیے کچھ اگر آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, دعوت نیکیوں والی ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ جو مدنی فیس آپ نے ذکر کی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط. جی, وہ دعوتیں کیا کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. حضور کے دربار میں آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, مسلمانوں کی معظم شخصیت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر پر آپ بھی قدم رنجہ فرمائیں, ہماری بھی دعوت کریں, ہماری دعوت آپ قبول فرمائیں اور ہماری دعوت آپ کھائیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میری دعوت کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا. اسلام قبول کر لو تو پھر میں تمہاری دعوت میں آ جاؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. وہ شخص پہلی بار آتا ہے, وہ یہ شرط قبول نہیں کرتا, واپس چلا جاتا ہے. دوسری بار آتا ہے, پھر عرض کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو کھانا کھلاتا ہوں, آپ بھی آئیں.
آپ بھی جو ہے وہ مجھے موقع عطا فرمائے اپنی خدمت کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میری دعوت کرنی ہے تو ایمان قبول کرنا پڑے گا، یعنی مدنی فیس رکھی، فرمایا کہ ایمان قبول کرنا پڑے گا، اسلام لے آؤ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے، پھر چلا جاتا ہے۔ تیسری بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتا ہے، پھر عرض کرتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کرنا پڑے گا، اگر اسلام قبول کر لو گے تو پھر میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال پھر وہ دعوت کرنے کی وجہ سے، حضور کی دعوت دینے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں اور کھانا تناول فرماتے ہیں، دعوت قبول۔ اور یہ ہم نے امیر علیہ سنت پہ بھی وصف دیکھا، کئیوں کے گھر پہ جانے کی مدنی فیس لی، کسی کو داڑھی رکھوا دی، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا، کسی سے مسجد بنوا لی۔ الحمدللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی کچھ نصیب ہوا۔ اور اچھا ہمارے ساتھ رکن شورا اسلم بھائی بھی ہیں، پہلے کچھ کالز لے لیں پھر اسلم بھائی سے بات کرتے ہیں، کافی دیر سے کالز والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی حضور آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اور آج ظہر کی نماز میں غالباً ایک صف تھی، صرف نارتھ ناظم آباد کے علاقے کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز میں صرف ایک صف تھی نمازیوں کی۔ اور عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بالکل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ نمازوں کا جو معاملہ ہے نا وہ عید والے دن، میرے لیے تو نیا ایکسپیرینس چونکہ آج ہوا، تو میری تو اب نیت ہے انشاءاللہ کہ اگلے سالوں میں عید سے پہلے اس پر فوکس کرنا ہے کہ عید کے دن نمازیوں کی تو نماز قضا نہ ہو، ویسے تو سب کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نمازی بھی لگتا ہے کہ اس دن سو جاتے ہوں گے، تو نماز ضروری ہے، فرض ہے، پہلا فرض ہے، اس پر ضرور ہمیں عمل کرنا ہے۔ جی اگلی کال دیں۔ آواز بتا رہی ہے ہنداکولا سے عرض کر رہی ہے کیا پیارے عبدالحبیب انکل آئیں، آج بہت سارا لگی جا ہے، آئیں کے عید مبارک یا اللہ، آئیں کے نظر بد سے بچہ ہے۔ پیارے عبدالحبیب انکل میں کیا کریں نام سنائن ہوا ہے، میری الفت منین سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کال کریا نے دعائیں ڈینیاں اللہ آئیں کے نے آنجے پورے گھرانے کے سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام موجل حسنہ، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام آج بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور سب کو عید مبارک ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ بیٹا لالا آپ بتائے میں سیون شریف کا بات کرتی بیا تو حبیب بھائی تو سب عید مبارک جے بیا سبڑا کو عید مبارک جے یوسف بھائی تو آج میں کو نعت بتائیو۔ یوسف بھائی نعت بدھائیو اج تک بابا سائیں تمام کے بھی عید مبارک انشاءاللہ سے، اور نعت بھی جو سندھی میں بدھائیو تو کرو گال ہے۔ چلے جناب پہلے ہم اسلم بھائی سے بات کرتے ہیں۔ جی رکن شورا اسلم بھائی لگتا ہے کہیں اور ماشاءاللہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کچھ لوگ اسلم بھائی اتنا کام کرتے ہیں کہ جن پر رحم آنے لگتا ہے نا، جی چاہتا ہے کہ ان کو آرام کروا دیں، یہ ماشاءاللہ صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ٹریول بھی ان کا بہت۔ اچھا یہ نگران شورا کا اسلم بھائی آپ کو یاد ہوگا نگران شورا کا جملہ ہم مدنی مشوروں میں سنتے تھے کہ اتنا مدنی کام کرو کہ لوگ تمہیں کہیں آرام کر لو، اتنا آرام نہ کرو کہ لوگ کہیں کام کر لو۔ تو ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تھک گئے ہوں گے۔ یہ تو واقعی ایک دیگری منظر ہے جو ہمارے اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کی گفتگو کر رہا تھا، مدینہ تو مدینہ ہی ہے یہ، لیکن یہاں بھی مدینے والے کے غلام یقین جانے کہ آج عید کی دن اثر یہ دعوت اسلامی والوں کا خاصا مجھے لگتا ہے۔ آج کے دن میں نے چنے کھاتے ہوئے اسلام بھائی کو دیکھا ہے، یعنی مطلب چنے کھا کھا کر جو مطلب ظاہر ہے ٹائم نہیں ہوتا نا، کھانے اٹھانی ہوتی ہے، پہنچانا ہوتا ہے اور پھر دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے، کال جاری ہوتی ہے، پہلے سے بکنگ کی ہوتی ہے، یہ واقعی خاصا ہے۔ اور پھر جیسے ہمیں نے سنا دامن برکات مالیہ کی بارگاہ میں بھی ایک دو دفعہ حاضری ہوئی ہے، تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ کپڑے ساتھ رکھیں اور جیسے ہی نماز کا جماعت کا ٹائم ہو فوراً آپ نماز میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد پھر کپڑے چینج کرنے ہیں، پھر آپ ورک کریں، کھانے وغیرہ اٹھائیں۔ تو نمازوں کی احتیاطیں، نہ کھانے کا ہوش، نمازوں کا ہوش لیکن کھانے کا کوئی ہوش نہیں، یہ واقعی دعوت والوں کا خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں کے سب کچھ فرمائے، ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کہاں ہیں اس وقت؟
मैं मुल्तान से मुल्तान के गोदाम में हाजिर हूँ इस वक्त। आप ये मंजर देख रहे होंगे कि हमारे इस्लामी भाई और खाने लाने वाले, रसीदें काटने वाले, जो मतलब सारा एक निजाम पूरा यहाँ बना हुआ है। जिंदाबाद, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, आप लोगों पर रश्क आ रहा है। यूसुफ भाई, हम कभी कभी डिस्कस करते हैं, मुझे याद आ गया वो जो उशर की जब टेलीथॉन हुई थी ना, तो उसमें भी मैंने एक जुमला उस वक्त ये कहा था और सोचा था कि यार कभी कभी रश्क आता है कि हम किस तहरीक से वाबस्ता हैं। अपने हैं कुछ नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनके सबके अपना काम बन जाना है। इतनी इखलास के साथ ये कौम दावत इस्लामी का काम करती है जो पैसों से भी नहीं करवाया जा सकता। आप ईद वाले दिन किसको कह सकते हैं भाई आप खून का वाले कपड़े भी करें, अच्छा खाने का भी होश नहीं है। और ये सिर्फ एक मौके पे नहीं, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ये कौम खेतों में पहुंची हुई थी औशर जमा करने के लिए। यानी जब टेलीथॉन की बारी आती है, हम देखते हैं बालियां उतार के इस्लामी बहनें दे रही हैं, कुछ मोटरसाइकिल बेच रहा है, कुछ साइकिल। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं, अल्लाह करे मैं कहने में कामयाब हो जाऊं, बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना, क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं, जैसे यूसुफ भाई ने कहा था ना, अभी भी लोग हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जिनके सदके काम अपना हो जाना है। इस काफिले में जुड़े रहना, क्योंकि अनबिलीवेबल इखलास है, ऐसी उनकी डेडिकेशन है अमीर अहले सुन्नत के साथ और दावत इस्लामी के साथ, कि आप ये मैं कहता हूं लफ्जों में, ये असलम भाई 2-3 बातें कर रहे हैं, अगर हम इसको डिटेल में जाए ना कि आज जरा बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, तो वो बातें आपके सामने आएंगी कि भाई वो घर पे लोग मेहमान भी थे और खाने भी हो रहे थे, मगर ये लगा हुआ है बंदा। ये कमाल है। मैं एक दो वाकयात नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको हजारों वाकयात मिलेंगे, हजारों। ये वो डेडिकेशन है, क्या कहते हैं असलम भाई, ये अल्लाह का हम पर एहसान है जो उसने हमें इस तहरीक से वाबस्ता किया है। ऐसे लोग हैं इस तहरीक में, इतने मुखलिस हैं, नेक हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा इनके सदके। मैं मदरी चल के नाजरीन से भी कहूंगा कि किसी न किसी जरिए से भी दावत इस्लामी का हिस्सा रहना, दावत इस्लामी के साथ रहना, दूर रहकर सिर्फ ये कहना कि यार माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ये तो नाजरीन वाला काम हो गया ना। बी अ पार्ट, आप हिस्सा हो जाएं दावत इस्लामी का, कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लें। वो कहते हैं ना, कभी कभी एक हुस्ने ज़न वाली कैफियत होती है। अल्लाह की रहमत से मुझे बड़ा हुस्ने ज़न है मेरे रब से कि कयामत के दिन खास इनाम मिलेगा दावत इस्लामी वालों को। किधर है वो लोग जो दावत इस्लामी का काम करते थे? तो हमारा नाम उस लिस्ट में, भले किसी कोने में भी हो, नाम जरूर होना चाहिए। कोई जिम्मेदारी ले लें, कोई काम ले लें, क्योंकि ये वो लोग हैं। अब मैं मतलब कभी कभी कहता है स्पीचलेस हो जाता है बंदा। क्या कहेंगे असलम भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। यूँ समझे कि मदनी बाहर है तो जगह जगह देखने को मिली। एक वाकया मैं अर्ज करता हूँ, अभी एक गोदाम से हम आ रहे हैं, उस गोदाम पर खाने ज्यादा आ गई थी और जो लेबर कराई गई थी वो कम थी। अच्छा, आज चूंकि ईद का दिन है, वो कोशिश की गई कि हमें को मजदूर वगैरह चले मिल जाए ताकि हम बर वक्त नमक लगा लें। वो कोशिश की गई, ईद की वजह से मतलब मजदूर नहीं मिले, तो हमारे एक इस्लामी भाई ने वो यानी सब अपने कपड़े चेंज करके वो खुद शुरू हो गए। अच्छा, खुद नहीं शुरू हुए, वो देखा कि अभी भी नहीं संभल रही, फिर उन्होंने अपने घर फोन किया अपने बेटे को। उनका जवान बेटा था, बोला बेटा आज आपकी जरूरत पड़ गई है, आप जल्दी आओ, गोदाम पर पहुंचो। तो मैंने उनसे पूछा आप इनको, कहते नहीं हम इंशाल्लाह मिलकर जो काम मतलब रहता है दावत इस्लामी का, ये हम मिलकर खुद करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। तो ऐसे जज्बा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दावत इस्लामी का खासा है, वाकई दावत इस्लामी का खासा है। कमाल इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत ने दिए हैं। अमीर अहले सुन्नत ने वो तहरीक दी है, वो कमाई दी है, वो टीम दी है, मैं कहूँ कि कमाल है ना। मतलब खाली ऐलान करने की देर है यार। जो कौम कोविड-19 के टाइम में लाइन लगा के ब्लड दे सकती है, 29,000 ब्लड बैग्स, यानी इदारे परेशान है। कहते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बल्कि मुझे किसी ने कहा कि वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसा काम शायद ना हुआ हो जो दावत इस्लामी ने कर दिखाया। प्लाज्मा देने की बात आई, पाकिस्तान में 10 लाख रुपए का 8 लाख का रेट चलने शुरू हो गया। बदकिस्मती है, इधर अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान किया, यानी लोगों का ये हाल था। हमें कॉलें आती थी प्लाज्मा ले लो, हमने कहा कोविड हुआ, बोला ये नहीं पता। प्लाज्मा ने कहा भाई प्लाज्मा होता क्या ये भी पता है कि नहीं, टीवी प्लाज्मा नहीं है, ये खून से निकलता है। यानी लोग कहते हैं बस दुआ चाहिए, दुआ में हिस्सा मिल जाए। कमाल है यार, कमाल। माशाल्लाह बात हो रही थी कि इस्लामी भाई से चलें लाइव आपको शिकायत पहुंचा दूं। शिकायत नहीं करो, ईद वाले दिन देखो शिकायत, जबरदस्त शिकायत। अच्छा, जबरदस्त शिकायत, गुड प्रॉब्लम है, मीठी शिकायत है। ठीक है, तो ठीक है असलम भाई, इजाजत दीजिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप इसी हो जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल ने जो है ना, आपकी गुफ्तगू ने हमारा मौजू ही चेंज कर दिया, आपकी बातों ने। क्या बात है, अल्लाह खुश रखे आप, जज़ाकल्लाह। तो ऐसी गुफ्तगू होती रही तो कहने लगे भी मदनी चैनल वालों से एक शिकायत। बोला क्या शिकायत? बोला निगरानी शूरा से और अब्दुल हबीब भाई। या अल्लाह। बोला क्या हो गया? बोला यार घर वालों का सोना था 10-12 तोले ना शादी का, और कितनी मोहब्बत होती है औरत को। नहीं कर। तो जब पहला टेलीथॉन हुआ तो वो आधा चला गया, जब दूसरा हुआ तो दूसरा चला गया, अब बिल्कुल थोड़ा बहुत मामूली सा कुछ है, उनको कोई प्रोग्राम ना करें।
पॉजिटिव थे, वो खुशी हो रहे थे, लेकिन माशाल्लाह ये जज्बा जैसे आपने कहा ना, ये मेरी वालदा के बारे में, मेरे ना बहने वही मीठा अंदाज होता है ना जी, वालदा का ऐसा जहन था। अच्छा अम्मी पहले जो है ना, अम्मी का स्टाइल ही बड़ा अजीब था। वो कोई खुशी का मौका बोले मुझे गोल्ड दिलाओ, अच्छा हम उनको गोल्ड दिलाएं। अच्छा जब टेलीथॉन हो बोला ये मेरे नाम पे डाल दो, मैंने कहा आपने जब बांटना ही है तो बस वो मेरा हक है, मैं आपसे ईदी के वक्त ईदी लूंगी, और उसके बाद उन्होंने देना ही है, हर ऐलान पे देना है। कमाल है वाकई, दावत इस्लामी है जो करवाती है, जज्बा भी। अच्छा असद भाई ये भी जो है ना, असलाफ की यादें तो पढ़ते थे ना कि हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते थे और एक सदके के बाद भी चैन नहीं आता था। हमने देखा ऐसे लोगों को, यूसुफ भाई भी जानते, मैं भी जानता हूँ, कुछ ताजरान ऐसे हैं नाजरीन, हर ऐलान पर, यानी जब अमीर अलैहिस्सलाम ने कोई ऐलान करना ना, उनका मैसेज आना ही कि भाई ये मेरा हिस्सा इसमें जरूर डाल दो। यानी ये वो फीलिंग्स हैं। मैं अभी पिछले दिनों जुम्मे की नमाज मैंने फैजान जिलान, हमारा क्लिफ्टन में मस्जिद है, तो वहाँ मैं पढ़ने गया, तो मुझे इस्लाम भाई ने कहा कि माशाल्लाह एक जगह हम ले रहे हैं डिफेंस में, तो वहाँ 50 लाख रुपए कम है, तो आप आइए, आप ऐलान कीजिए और हम करते हैं। अच्छा मैंने ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इस्लाम भाई को जमा किया, मैंने कहा भाई सब दें हिस्सा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो मुझे अभी भी कल मुझे फोन आया कि वो आप जुम्मे में ऐलान करके गए थे ना, तो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा डाल दें। मैं इसके बाद कल जो है वो एक मस्जिद में गया, जुम्मा पढ़ाने में गया, फैजान बगदाद, तो जुम्मे में मुझे एक लिफाफा दे गया बंदा कोई, उस पर लिखा था कि वो जो आपने फैजान जिलान में ऐलान किया था ना, उस मस्जिद में डाल। लोगों को माशाल्लाह कुछ लोग हैं, अल्लाह ने वो दिल दिया है कि उनको खर्च करने की लालच होती है कि यार मैं भी इसमें पार्टनर बन जाऊं, मुझे, और होना यही चाहिए। मैं बिलीव करे मशवरा दे रहा हूं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना, दावत इस्लामी के हर प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाए। यूसुफ आप कहा करते हैं ना, कितने अरब रुपए की कंपनी है, क्या बात है, 100 अरब रुपए की कंपनी, हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें पार्टनर बन जाओ भाई। ये मेरा जुमला नहीं है रवि भाई, ये इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत वाकया है। मैं एक ताजिर को यूं कहा जाए कि उसके पास गया, उससे मुलाकात हुई, उससे दावत इस्लामी के अखराजात के हवाले से जब बात हुई, उससे तरगीब दिलाई, तो बातों बातों में उसे बताया कि दावत इस्लामी का ईयरली एक्सपेंस जो है वो इतना है। तो वो अपनी सीट से खड़ा हो गया, कहने लगा यार ये पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने यार क्या हो गया, कोई ज्यादा बता दिया या क्या हो गया। कहने लगा नहीं, ये एक हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इस कंपनी का पार्टनर बन गया ना, मैं थोड़े बहुत पैसे दूंगा, जाहिर है पूरा खर्चा तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं आपकी इस कंपनी का हिस्सा बन गया। और हम टेलीथॉन पे जब इस पर बात हुई थी, तो मुफ्ती कासिम साहब ने बड़ा खूबसूरत इस पर जो है वो रिप्लाई किया था कि वाकई ऐसा है, सवाब पूरा रहमत जो है वो बहुत बड़ी है, इस्लामी में होने वाले कामों में से उसे हिस्सा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें ये है अब्दुल हबीब भाई, अच्छा भाई कोई ये ना समझे ये अभी फिर थोड़े सोना बिकवाने आए तो हम चंदे के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे, करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन ये बात चली तो हम आपको बताने कि अच्छा मैं उस सेंस में कह रहा था कि पार्टनर या पार्ट ऑफ द दावत इस्लामी के अमली काम में जिम्मेदारी ले लें, कोई दर्स शुरू कर दें, मदरसुल मदीना बालिगान में शामिल हो जाएं, खुद निगरान से राब्ता करें। अब तो इतने डिपार्टमेंट बन गए कि अगर आपके सर पे इमामा भी नहीं है, इवन चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी, आप अगर सुन्नत वाला लिबास भी नहीं पहनते फिर भी आप अपने निगरान से राब्ता कर लें दावत इस्लामी वर्ष के, मुझे कोई काम दे दे, मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, आपके लिए काम है हमारे पास। दावत इस्लामी तमाम आशिकान रसूल की है, आप आइए, बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, ताकि वो जो मुखलिसीन हैं, वो जो नेक लोग हैं, वो जिस जज्बे से काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह सबको नवाजा जाएगा और हम उस कारवान में रहने चाहिए, हम उस काफिले में रहने चाहिए। कॉल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह मजीद, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से मेरा ये सवाल है कि मोमिन को कैसा होना चाहिए और मोमिन की पहचान क्या है, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। माशाल्लाह, इसको हदीस पाक में कई जावियों से बयान किया गया, लेकिन आज मैंने शुरू में भी एक हदीस बयान की थी कि जो मुसीबत पर सब्र करें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हो तो शुक्र करें, तो वो भी मोमिन है और मोमिन की ये अलामतें बयान